प्यारे बच्चों, अज की फिजिक्स क्लास में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सो अज का बेटे साडा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ्स विच वी रिक्वायर टू मेजर इन आवर डेली लाइफ। तो इस तरह डिफरेंट मासेस है, बहुत वड्डी रेंज है। एक इलैक्ट्रॉन के मास तो लैके यूनीवर्स के मास तक बहुत वड्डी रेंज है। तो इस तरह जो टाइम है, टाइम इंटरवल को आप किस तरह मेजर करते हैं, सो ये अज असी स्टडी करांगे। सो सब तो पहला बेटे गल आती है लेंथ की। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो लेंथ जी है दो तरह असी मेजर कर सकते हैं। एक डायरैक्ट मैथड है तो दूजा इनडायरैक्ट मैथड है। डायरैक्ट मैथड एंड इनडायरैक्ट मैथड। इनडायरैक्ट मैथड। सो जिहड़ा है डायरैक्ट मैथड, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ मीटर स्केल जो यूज़ कर लेंगे हैं। जिस तरह साढ़े कोल मीटर स्केल है, ठीक है, या फिर असी वर्नियर कैलीपर का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह तुसी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जिहड़ा है डायग्राम वर्नियर कैलीपर की है। ये तुहाडे सिलेबस विच प्रैक्टिकल भी है, जदों टाइम आएगा तो तुहानूं प्रैक्टिकल भी इहदा करवाया जाएगा। इस तरह स्क्रू गेज है, जिस तरह तुसी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, स्क्रू गेज की पिक्चर देख रहे हो। सो ये स्क्रू गेज है, तो ये भी प्रैक्टिकल जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेजर करना किसी बहुत घट थिकनेस जी है ये आप मेजर कर सकते हैं। तो उस तो बाद सफेरोमीटर, जिस तरह कोई लेंस वगैरह है तो वह असी रेडियस ऑफ करवेचर पता करना, तो वह असी सफेरोमीटर की हैल्प नाल पता कर सकते हैं। सो जिहड़ा बेटे डायरैक्ट मैथड है, जिस तरह असी हुणे गल कीती, 3-4 डिवाइसिस है, मीटर स्केल है, वर्नियर कैलीपर्स है, स्क्रू गेज है या सफेरोमीटर है। इसकी एक रेंज है, मतलब 10 की पावर -5 मीटर तो लैके 10 की पावर 2 मीटर दी रेंज है, जिहदे विच असी इन्हां डिवाइसिस दे नाल मेजर कर सकते हैं। इनू असी कहते डायरैक्ट मेजरमेंट। डायरैक्टली असी एक डिवाइस की हैल्प दे नाल असी इनू मेजर कर सकते हैं, इन्नी रेंज नू, इस रेंज में, ठीक है ना। सो जिस तरह ये जरूरी चीज़ जी है, मतलब ये डिफरेंट जोड़े है डिवाइसिस क्यों है, क्योंकि जो सिंपल असी ये स्केल जो आप यूज़ करते हैं अपना डेली लाइफ आप स्केल यूज़ करते हैं ना। सो इस स्केल के जे आप देखिए तो 0 तो लैके 15 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। सो ये 15 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। फिर 0 तो लैके 1 तक जिहड़ा ये वाला पोर्शन है, 0 तो लैके 1 तक, इनू फिर अगे 10 हिस्सों च डिवाइड किया गया, ठीक है ना। जिहड़ा पहले तो हो गया 0 तो लैके 15 तक, फिर जिहड़ा 0 तो 1 है या 1 तो 2 है या 2 तो 3 है, ये जिहड़ा पोर्शन है इनू भी अगे 10 हिस्सों च डिवाइड किया गया। वो जिहड़े 10 हिस्से है उन्हां चों एक हिस्से नूं आपां मिलीमीटर कह दिंदे। आप पिछले लैक्चर के पढ़िया सीगा कि मिलीमीटर जिहड़ा है वो 1 मीटर का कितना भाग हुंदा है। सो जिस तरह 1 मीटर जिहड़ा है वो बराबर 100 सेंटीमीटर है, इस तरह जिहड़ा 1 सेंटीमीटर है वो बराबर एक कितने हिस्से है, 2 तो लैके 3 तक 10 हिस्से। सो 10 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। सो जे असी ये वैल्यू नूं इहदे विच पुट करिए तो साडे कोल 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर 3 मिलीमीटर आ जाएगा। सो कहने का भाव यह है कि जिहड़ा 1 मीटर है इट इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। और मिलीमीटर क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट एक जिहड़ी टर्म है, तुसीं अगे पढ़ोगे जदों तुसीं प्रैक्टिकली ये करोगे, मेजर करोगे, जदों तुसीं मीटर स्केल नाल भी मेजर करोगे ਜਾਂ वर्नियर कैलीपर ਦੇ ਨਾਲ भी मेजर करोगे तो तुसी एक टर्म पढ़ोगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट
ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ 4.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੋ ਜਾਂ 4.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 0.1 0.2 0.3। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ 4.35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੋ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ। 4.3 ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4.5 ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ 4.35 ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ 2 ਹਿੰਸਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੀ ਮਾਰਕਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 10 ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 100 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਾਗੇ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੱਢਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢਣੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿਓ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 20 ਟਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਟਰਨਸ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਟਰਨਸ ਆ ਗਏ? 20। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 0.9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 0.9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰਨਸ ਹੈ? 20। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥਿਕਨੈਸ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੋ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫॉर एग्जांपल ਹਾਈਟ ਆਫ ਅ ਡਿਸਟੈਂਟ ਅਸੈਸਿਬਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਅਸੈਸਿਬਲ ਪੋਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੰਭੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਖੰਭੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੰਭਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੰਭੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਰੂਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਸਮਰੂਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਂਗਲ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ A ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ B ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ C ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ D, ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਂਗਲ A ਐਂਗਲ B ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਐਂਗਲ C ਐਂਗਲ D ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ both triangles are similar to each other. Triangle 1 and triangle 2 are similar to each other. ਸੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਅਨੁਪਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ AC ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ BD ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਟਾ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦਾ ਲੰਬ ਬਟਾ ਇਹਦਾ ਲੰਬ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ M ਲਿਖ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ N ਲਿਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ CM ਤੇ ਬਟਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ DN। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੋਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਅਸੀਂ h ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 2 ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਈਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਬੇਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੋਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਿਮਿਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ h ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5, ਸੋ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ। ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 2 ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ ਇਹਦਾ 1 ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ h ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 × 2 10 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ similar triangles we can find the height of a tower or pole। ਇਸੇ ਪੋਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੋਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ h ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਆਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਟੇਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਸੈਕਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਸੈਕਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲ ਦਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੁਝ weight ਲਟਕਾਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ 0 ਤੇ ਹੋਏ ਸੌਰੀ ਇਹ 90 ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਧਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 90 ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰॉ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਾਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 120 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸੀਗਾ, 90 ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 120 ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 120 ਔਰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 30 ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ with the help of this device we can measure the angle with horizontal, so which is 30 degree, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਚ 9th ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਟੇਪ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਮੀਟਰ, ਸੋ P x ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਇੰਟੂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੈਂਜੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1/2, ਤੇ cos 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, cos 30 ਦੀ ਹੈ √3/2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ 1/2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3/2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਇੰਟੂ 2 ਸੋ 1/√3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 5 ਇੰਟੂ 1/√3। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਅਸੈਸੀਬਲ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਐਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ h ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ A ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਪੋਲ ਤੱਕ, ਸਪੋਜ਼ ਉਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ B ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ B ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ D ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ θ1 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ θ2 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੈ ਤੇ ਆਹ d ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ D ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BCD, ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BCD ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACD। ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BCD ਆ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ACD। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ,
ठीक है। और सानू पता क्या है, सानू डी का पता है तो सानू θ1 ਤੇ θ2 का पता है, सानू रिवर की जिहड़ी विड्थ है x ਉਹਦਾ पता नहीं है। सो असी पहला इस ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ cot थीटा BCD ए वाली है ना ਵੱਡੀ, सो cot θ2 कितना आ गया साडे कोल, इत्थे बेस कितना इत्थों लैके इत्थों तक बेस जिहड़ा है d + x आ गया। सो d + x क्योंकि जिहड़ा cot थीटा वो टेंजेंट दा उल्ट हुंदा, टेंजेंट थीटा = परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, ते cot थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो d + x डिवाइडेड बाय h आ गया। इसे तरह जदों असीं इस ट्रायंगल दे विच देखिया किहड़ी च ACD विच, सो ACD च साडे कोल आ गया cot θ1 = कादे, सो इत्थे आ गया x ओवर h। सो असीं इस इक्वेशन चों मान लो ये इक्वेशन 1 है ते ये इक्वेशन 2 आ गई। सो असीं 1 विचों 2 ਨੂੰ माइनस करता, साडे कोल आ गया cot θ2 - cot θ1, क्योंकि जदों असीं इक्वेशन चों इक्वेशन माइनस करदे तां जिहड़ा इक्वल दा लैफ्ट साइड आ उहदे चों लैफ्ट साइड पास माइनस करदे ते राइट विचों राइट माइनस करदे। सो फर्स्ट इक्वेशन दी लैफ्ट साइड साडे कोल ए है, दूजी इक्वेशन दी लेफ्ट ए है। सो इस लेफ्ट चों इस लेफ्ट ਨੂੰ माइनस करता आपां, इस राइट चों d + x/h - x/h करता, ठीक है। सो h साडे कोल आ गया एलसीएम, सो इत्थे आ गया d + x - x ते x नाल x कैंसिल हो गया ते साडे कोल आ गया cot θ2 - cot θ1 = कादे आ गया ये, x नाल x कैंसिल हो गया, d/h रह गया साडे कोल। सो जे हुण असीं इत्थों h पता करना होवे तां असीं सिंपली h = क्या आ गया साडे कोल, h इधर ऊपर आ गया, उधर d पहले ही हैगा, d/cot θ2 - cot θ1। सो इस तरह असीं जिहड़ी हाइट ऑफ एन इनअसैसिबल पोल, इनअसैसिबल मतलब कि विच कोई चीज़ है असीं उत्थों तक पहुंच नहीं सकते, असीं उहदा बेस फाइंड नहीं कर सकते। सो इनअसैसिबल दा जे हाइट आपां फाइंड करनी हो तो इस तरह करनी, जे असैसिबल दी तुहानूं इस तो पहला मैं समझाई थी हुणे, ठीक है। सो ये सीगे ट्रिगोनोमैट्रिक मैथड। आ देखो जिस तरह आपां एक सिमिलर ट्रायंगल दे नाल समझिया पहला, फिर असीं ट्रायंगुलेशन मैथड इहनूं कह दिंदे, ट्रायंगुलेशन मैथड दे नाल किस तरह आपां हाइट जिहड़ी है वो फाइंड करनी। किहड़ा मैथड है, इनडायरैक्ट मैथड। डायरैक्ट मैथड जिहड़ा सीगा असीं सब तो पहला डिस्कस कीता, जिहदे च कोई ना कोई डिवाइस है साडे कोल, सपोज साडे कोल है मीटर स्केल है ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਅ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪੋਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ डिस्टेंस पता करना होवे। मान लो आप अर्थ ते खड़े हैं, ठीक है, कोई सानू स्टार दिखाई दे रहा, ठीक है, तो उस स्टार दी असीं स्टार दा अपने तो कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना होवे, फिर असीं लगांदे पैरालैक्स मैथड। किहड़ा मैथड लगांदे आपां, पैरालैक्स मैथड, ठीक है। सो जिहड़ा ये पैरालैक्स मैथड है इहनूं समझण वास्ते सब तो पहला तुहानूं एक सर्कल का सिंपल जिहा फार्मूला पता होना चाहिए। जिस तरह ये सर्कल है, इसका सेंटर है, ठीक है, C, तो आ इसका रेडियस हो गया R, इत्थों लैके इत्थों तक रेडियस हो गया, ठीक है। तो जदों असीं मान लो सेंटर आपां O मान लैंदे आ, सेंटर इसदा O है तो इत्थों तक इसदा डिस्टेंस R है। तो जे आपां पूरा देखिए इहनूं आर पार कर दईए इत्थों इदां, तो इत्थों तक जिहड़ा है ये डायमीटर बन गया, ठीक है, सर्कल का डायमीटर। सो जे असीं सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता करना होवे तो कितना हो गया, C = वट इज द सरकमफ्रेंस, जिन्होंने आपां कहंदे चक्कर का घेरा। जे असीं इस चक्कर का घेरा यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पता करना होवे तो उसका फार्मूला है 2πr। क्या फार्मूला उसका, 2πr। सो जे असीं इहदे चों 2 ते r नूं इकट्ठा कर दईए, पाई × 2r कर दईए आपां, आ 2 ते इस r नूं आपां इकट्ठा कर दिता तो साढ़े कोल बन गया πd। कितना बन गया, πd, यानी कि C = कादे आ गया, πd दे आ गया। सो इसका मतलब
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 22/7। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਪਾਈ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਓ ਜਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ π/2 ਰੇਡੀਅਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਓ, π/2 ਰੇਡੀਅਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ π/2 ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ 180/2, ਸੋ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ π/2 ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਆਹ ਅੱਧਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਅੱਧਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 180 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ 2π ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਰੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਵਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਇਦਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਆਰਕ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਆਰਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਆਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਟਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੀਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੀਟਾ ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਿ ਰੇਡੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਂਗਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਆਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਆਰਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਚ, ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਕਿਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ,
ਉਹ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ L over R = ਥੀਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ, ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹੱਸ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਾਲ ਕਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਨੋਟਿਸ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਟਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਇੱਕ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ, ਇਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਪਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਸਟਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਲਗਭਗ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ φ1 ਐਂਗਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਟਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਸਟਾਰ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਟਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਆਹੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ φ2 ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ φ2 ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ φ1 ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਰ ਇਦਾਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਟਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ L ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ L ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ D ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਸੀ? ਥੀਟਾ। ਸੋ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, φ1 plus φ2 = ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਂਗਲ φ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ L ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਕ ਸੀਗੀ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ D। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ D ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ D ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਲਗਭਗ। ਸੋ ਉਹ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ φ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ L। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਆਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ D, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L, ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ φ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ L। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ L ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ L ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ L ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? D ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ φ। ਸੋ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ φ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰੇਡੀਅਨਸ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਲਵਾਂਗੇ? ਰੇਡੀਅਨਸ। 180 ਡਿਗਰੀ = π ਰੇਡੀਅਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 10 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ, 15 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ, 20 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ π ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ π ਦੈਟ ਸਟਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਟਾਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਬੋਡੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਨ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ? ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟ੍ਰਿਗੋਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮੂਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਨ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੂਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ L ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰਕ ਲਗਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਦਾਂ ਬਣਨੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਕ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਲਗਭਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਕਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਆਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, d, ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਰੇਡੀਅਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ l ਹੈ, ਸੋ ਇਹ l ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ d ਪਤਾ ਕਰਨਾ, d ਕਿਆ ਹੈ, ਮੂਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ d ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ d ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ l ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਡੀਅਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਐਟਮ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਐਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਥਡ ਹੈ ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਮੈਥਡ, ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਟਮ ਹੈ, ਆਹ ਐਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਐਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 6.023 × 10⁻23। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ। ਸੋ
जिन्ना असी मान लो ਇਹਦਾ रेडियस आ रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। जे एक एटम का रेडियस स्मॉल आर है तो ਉਹਦਾ वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ क्यूब। ਸੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 4/3 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪਾਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ r क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया साढ़े कोल v डिवाइडेड बाय n इंटू 4/3 तो जाके 3/4 हो जाएगा तो पाई इत्थे चल जाएगा। तो जो असी r कटांगे तो 3v डिवाइडेड बाय 4 पाई n तो इहदा असी क्या कट देंगे क्यूब रूट r क्यूब है ना इत्थे। सो जो r पता करना तो असी इस जिहड़ा भी साडे कोल कैलकुलेशन करके आएगा उहदा असी क्यूब रूट फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो साढ़े को रेडियस आ जाएगा। सो मतलब कहने का कि जिहड़ा जो भी मटीरियल है एटम है सपोज असीं इहनूं किसी लिक्विड दे विच मान लो एक ड्रॉप ही बनेगा, जिन्ने एटम्स होणगे एक ड्रॉप तो भी हो सकता घट होवे। तो जदों असीं वो ड्रॉप इत्थे पावांगे तो क्या हो जाएगा वो इत्थे स्प्रैड हो जाएगा, स्प्रैड होगी उसकी लेयर बन जाएगी। सो उस लेयर का जिन्ना एरिया है, ठीक है, थिकनेस तो सानूं पता ही नहीं है। सो द वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस, कितना थिक क्या हो। सो अभी थिकनेस ही तो पता करनी। सो जी थिकनेस आ वही जिहड़ा है उस एटम का रेडियस होएगा। सो इस तरीके नाल असीं जिहड़ा है पता कर सकते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। सो बेटा हुण तक असीं कर रहे सी मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट मैथड। सो पहले लेंथ नूं मेजर करने के दो तरीके है, डायरैक्ट मैथड है तो इनडायरैक्ट मैथड है। तो जिहड़ा इनडायरैक्ट मैथड है वो अगे फिर उसके दो तरीके हैं, किहड़े-किहड़े, एक फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, एक फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। सो वेरी लार्ज वास्ते असीं पैरालैक्स मैथड कीता, ट्रिग्नोमैट्री वाला मैथड कीता, सिमिलर ट्रायंगल वाला मैथड कीता, पैरालैक्स मैथड कीता, ठीक है। तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस नूं मेजर करने वास्ते असीं जिहड़ा एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस का मतलब पता ना तुहानूं क्या होंदा, अनुमान लगाना। कि असीं इस मैथड दे नाल एक अनुमान लगा लैंदे कि इस एटम का जिहड़ा है वो रेडियस या डायमीटर कितना क होएगा, ठीक है। सो इस तो बाद है बेटे मास। सो असीं टॉपिक है साडा मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। सो लेंथ आपां कर चुके हैं, हुण आपां स्टार्ट करने हैं मेजरमेंट ऑफ मास। सो बेटा जिहड़ा मेजरमेंट ऑफ मास है ਉਹਦੇ ਚ देखो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बेसिकली तीन हिस्सों ਚ डिवाइड कर सकते हैं। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ तीन हिस्से ਆ ਉਹ, एक तो हो गई कॉमन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। कॉमन ऑब्जेक्ट्स मतलब जिद्दां ਅਸੀਂ घर ਦੇ यूज वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कॉमन ग्रोसरी वगैरह ਅਸੀਂ राशन ਲਿਆਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧਾ किलो दाल ਦਾ पैकेट है जी, 2 किलो चीनी है जी, 10 किलो ਦੀ आटे ਦੀ थैली है जी, ठीक है। वो सारा कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स आ ਜਾਂਦੇ। तो उन्होंने असीं मेजर करने वास्ते एक तो कॉमन बैलेंस का यूज़ कर लिया, जिद्दां तुसीं अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये पुराने जमाने तो ये बैलेंस जिहड़ा यूज़ हुंदा आ रहा। तो या असीं स्प्रिंग बैलेंस का भी यूज़ करते हैं। अजकल तुसीं मार्केट च जाओ तो तुहानूं वो चीज़ उहदे लिफाफे दे नाल जिद्दां तुसीं सामने स्क्रीन च देख रहे हो लटका दिंदे हो, तो उहदे नाल उपर जिहड़ा मीटर लग्या हुंदा उहदे च रीडिंग आ जांदी कि इन्ना इहदा वेट हो गया। सो तीजा जिस तरह इलैक्ट्रॉनिक बैलेंस अजकल आ गए, तुसीं किसी भी दुकान पर जाओ, ठीक है, तुहाडे सामने वो एक डिजिटल उहदे ते प्लेट लगी हुंदी, ते उस जो भी चीज़ तुसीं खरीदनी चाहते हो उहदे ते रखी जाती, तो वो इलैक्ट्रॉनिक जिहड़ा बैलेंस है उहदे ते LEDs लगियां होंदियां, तो उहदे नाल तुसीं उहनूं ईजिली रीड कर सकते हो कि कितना उहदा मास है, ठीक है। तो फिर आ गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल जिहड़े है जिद्दां असीं हुणे पिछे लेंथ वाले केस भी पढ़िया कि उहदी जिहड़े साइज़ है बहुत ही ज़्यादा छोटा हुंदा, ठीक है। तो इहदा जिहड़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल है इन्हां दा मास जिहड़ा है वो AMU एक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, ਉਹਦੇ ਚ मेजर करते। तो ਇਹਦਾ मैथड ਜਿਹੜਾ है वो मास स्पैक्ट्रोग्राफी मैथड का नाम है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एटम्स ਤੇ मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर लेंगे। इस तरह लार्ज मासिस ਜਿਹੜੇ है
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੂਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ, ਮੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਪੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਗਲੈਕਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਵਾਟ ਅ ਕਲੌਕ ਰੀਡਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 365 ਸਹੀ 1/4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 365 ਸੇ 1/4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਨ ਹੈ, ਸੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਫॉर ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।